समय सदा सर्वदा चलचंचल पुणी परिवर्तनशील केतबेले काहाकू कोठी नहीं पहुँचाई दिए केही जानिपारे ना। तेणु समयर मूल्य को ठीक रूपे बुझीपारी जी धैर्य आउ एकाग्रतार सह आगको माड़ी चले निज लक्ष्य पूरण दिगरे जी अनवरत उद्यम जारी रखे से ही जीवन में सफलता पाए। कहबार माने हैला पिलाबेले गुरुं आंगुठीर नख देखी पुणी डरी जाई जी हारमोनियम धरिबा शिखिले परे परे संगीतर अक्षर आरंभ कले निजर गायन शैली पाई घरे घरे परिचित हेले से हेले जयपुर माटीर कंठशिल्पी मोनालिसा पंडा। ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ରେ ତୁମ ସାଥିରେ ଟୁପଟାପ ବର୍ଷାର ଶବ୍ଦ ଗୁମସୁମ କି ଆକାଶ ଟୁପଟାପ ବର୍ଷାର ଶବ୍ଦ ଗୁମସୁମ କି ଆକାଶ ଭିଜିବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ହାୟ ଭିଜିବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ବର୍ଷାରେ ତୁମ ସାଥିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ ସେ ଏବେ ସାଜିଗଲେଣି ଗୀତିକାର ସ୍ୱର ସଂଯୋଜକ ପୁଣି ତାଙ୍କର ରହିଛି ଦୁଇଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆସନ୍ତୁ ନା ତାଙ୍କରି କଥା ଶୁଣିବା। आज आम गहणार अच्छा आकाशवाणी जयपुर केन्द्र बी हाईग्रेड कंठशिल्पी पुणे सारा ओडिशा रे परिचित जड़े आधुनिक भजन हो विभिन्न आल्बम गीत को नहीं परिचित होता कंठशिल्पी मोनालिसा पंडा। नमस्कार। तेबे आपन को स्वागत जनाऊँ आमर यूट्यूब चैनल को। आपणकर जो संगीत जीवन केते वर्ष बयस आरंभ है एवं हठात केमती गीत प्रति आकृष्ट हेले? जेतेबेले क्लास 3 पढुथिली सेतेबेले ठारू मोर संगीत शिखिबा मु आरंभ करथिली। ता माने घर आपनकर निजर जयपुर रे? आज्ञा। अच्छा अच्छा। किंतु वर्तमान रहउछंती एबे भुवनेश्वर रे रहउछि। अच्छा। तबे तृतीय श्रेणी रो आपनकर संगीत जीवन आरंभ केमती घरे के थिले? सेतेबेले मो माँ स्कूल रे टीचर थिले सेई गर्ल्स स्कूल रे मोर गुरु होचंती श्री देवराज मुनि स्वर्गत श्री देवराज मुनि सेठी संगीत टीचर थिले। माँ कांकु कहिथिले जे मो झियो गीत गाइबा प्रति इंटरेस्टेड अछि तो आपण आसिकी टिके मो झियो को सिखेइबे। तो सी प्रति मंगलवार आस्थिले संध्या बेले आसिकी मते से हारमोनियम धरेबा से ही मते सिखेइथिले। आज्ञा। छोटो थिला समय तळे हारमोनियम धरिले आज्ञा से तो केमती लागुथिला? गोटे अद्भुत प्रकार जिनिस पुणी ताकू विभिन्न प्रकार देले स्वर बाहरुथिला नुआ ना केमती लागिला? नुआ नुआ तो केमती टिके लागुथिला डर भी लागुथिला। जेतेबेले एबे भी मने अछि सारकर बुढ़ा अंगुठी रे से गोटे बड़ नख रखी था मोर जदि भूल भाल हुए से नखरे चिमुटी देइछन्ती मते रक्त भी बाहरी छी बेले बेले माने भूल भाल हुए किंतु तापरे मु ठीक बजे। अच्छा अच्छा। तापर परे सेमती तृतीय श्रेणी आरंभ हला पुनी सारंग पर सिखि आउ काबा को गले ना केमती? नहीं सेते बेले तो सेई सारंग पाखरु ही सिखुथिली। परे परे मु जी नारायण सारंग पाखरु अल्प किछि दिन सिखिथिली माने जेतले जयपुर आसीथिले। हां आउ परे प्रदीप पात्र सारंग पाखरु अल्प किछि दिन जेतले जयपुर सिखिथिली। स्वर्गत प्रदीप पात्र हंतु बा स्वर्गत जी नारायण राव उभय जयपुर आकाशवाणी थिले। किंतु जेतले भुवनेश्वर गली गुरुश्री गोपाल पंडा सारंग पाखरु मु टिके विधिवत भाबरे मु सिखिली। त माने आकाशवाणी जयपुर रे आपण स्वीकृति प्राप्त कंठशिल्पी हेले? आज्ञा। को बयस रे? मु जेतेबेले
पंचम श्रेणी पढ़ुଥିଲି फिफ्थ सेतବେଳେ ମୁଁ चाइल्ड आर्टिस्ट हेली अच्छा हाँ हाँ तापरे मु जेतेବେଳେ 10th पढ़िली सेतेବେଳେ जनरल आर्टिस्ट तापरे बी हाई परे पाइली तबे आकाशवाणी जयपुर केन्द्र रही आपण तो गुड़ाए गीत गाइछंती आज्ञा देशिया गीत हो आधुनिक हो भजन हो भुवनेश्वर केमती पळेले बाहाघर परे सेठी मोर ससुरଙ୍କ इलस घर तो सेठी रहया पड़ला नै कि रहया पड़ला तापरे सेठी भी मु भुवनेश्वर गला परे सेठी भी मोर पढ़ा पढ़ी कली एबे जॉब भी सेठी करूची हॉस्पिटल रे जतळे भुवनेश्वर जाई पहुंचले सेठी तो संगीतर विशाल सागर आज्ञा आपण निजको प्रथमे केमती सेठी परिचय सृष्टि कर पाले किछि गीत गाइले कि कोन जगह रे आपण केमती चिन्हले समस्त तो फर्स्ट रे मु मोर मु सेतेବେଳେ बी हाई आर्टिस्ट थिली तो दूरदर्शन रे मोर गोटे प्रोग्राम थिला तो सेठी स्वर्गत वासुदेव रथ सर मोर गीत सेठी देखिथिले तो सी देखिला परे सी मते किछि गीत संगीत गाइबार सुजोग देथिले तापरे परे मते सब लोक टिके जानिले मु भी छुआ बेले रो लेखुथिली अच्छा किछि गीत हां मु भी क्लास से 4 5 क्लास रो मोर भी किछि मु कहबी आपन को केमती मोर लेखा आरंभ कली मु ता विषय भी कहबी सेटा भी गोटे इंटरेस्टिंग स्टोरी अछि तो मोर इच्छा थिला मु किछि कंपोजिशन करबी मु निजे किछि लेखि किछि कंपोजिशन करबी तेणु मु भाबिली मु गोटे यूट्यूब चैनल करबी मोर जो इच्छाटा अछि मोर निज इच्छा रे मु किछि लेखि परिबी निज इच्छा रे मु किछि कंपोजिशन करि परिबी आ सेमती भाबी कि मु गोटे यूट्यूब चैनल आरंभ कली जीवी तोर पाई ननी मुई दिन राती खाली तो कदा भागसी सपने आसुत तुई मोर हाथ के तुई धरबो तोर हाथ के मुई 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 तोके छने न देखिले मुई मोर मन हुए हाई पाई आले आसबे ननी नाचबा ताथेई पानी मारी गाला छाई पानी मारी गला छाई पानी मारी गला छाई पानी मारी गला छाई रे दादा पानी मारी गला तापर मु भाबिली मुझे तो भुवनेश्वर रे अछि तो कोरापुटिया गीत भी किछि करिबी ताहले हम कोरापुटिया गीतर किछि एटा बढ़िबो लोक माने हां प्रचार प्रसार हबो लोक माने जानि परिबे किछि त माने निजर गोटे स्वाधीनता खोजिले आपण आज्ञा परर अधीन रे काई काम करिबी ना ना मु चाहिले मु काहा को जाय कि आकु ताकू मते गीत दियो ये करो आ पाखरे गोड़ भांगी ठिया भी मते गीत दियो मु आ पाखु ता पाखु मु काहा को जाय कि मु केबे रिक्वेस्ट करि परिबी मु चाहिले मो निज स्वाधीनता मु निजे करबी मु उल्टी मु लोक को डाकी कि मु गीत देबी मु काहा को जाय कि मु रिक्वेस्ट करबी तबे ए जो लिसा क्रिएशंस जो YouTube चैनल आरंभ कले एटा को मसियार कथा एटा मु 2017 अच्छा 2017 जतले नुआ करी YouTube चैनल रे पाद देले प्रथम गीत कोन थला एवं प्रथम गीतर सफलता केंत पाइले प्रथम गोटे मोर साई भजन थिला सेरा निजे लिखिथिले हां हां निजे कंपोज करथिले आ से गीतटा भी मु लेखा जो आरंभ कली तार ट्रैक बनै देली किंतु गीतटा लेखा मोर कंप्लीट हेई नथिला मु गोटे भगवान कर भी गोटे सेटा मु शिरडी जाय के आसिली मु जानिनी आसिला परे आपे आपे से गीतटा केमती कंप्लीट हेई गला अरे अरे वाह तांकर दया बाबा का दया एई मन थिला आकुल आतुर देखिबाकू तुमर रूप आंकिबाकू खाली तुमर पायन धरि नाही तुली समा एई मन थिला आकुल देखिबाकू तुमर रूप
ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ତାର ଗୋଟେ ପଛରେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେଟା କଣ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି, ଫିଫ୍ଥ ବୋଧେ ପଢୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜି ନାରାୟଣ ସାର୍ଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଗୀତ ଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଠି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସିଏ ବହୁତ ବଢିଆ ବୋଲନ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ ଆପା, ସିଏ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ସେଠି ସେ ବୋଲୁଥିଲେ, ସେ ଗୀତର ସ୍ୱରଟା ମତେ ବହୁତ, ମୋ ମନକୁ ବହୁତ ଛୁଇଁଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୀତର ୱାର୍ଡିଂ ଗୁଡାକ ମତେ ମନେ ରହିଲାନି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରଟା ମୁଁ ପୁରା ମନେ ରଖିଦେଲି। ହଁ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ସ୍ୱରଟା ମୁଁ ମନେ ରଖି ଘରକୁ ଗଲେ ସେଇ ସ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଦେବି। ତ ଘରକୁ ଆସିଲି, ସେଇ ସ୍ୱରକୁ ମନେ ରଖିକି ଘରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଦେଲି। ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋର ଗୀତ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମନୁ ଅପାଙ୍କୁ, ସେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଅପାଙ୍କୁ ମୋର ଗୀତ ଲେଖିବାର, ତାକୁ ମାନେ ମୋର ଗୀତ ଲେଖିବାର ପ୍ରେରଣା ମୁଁ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ସାଇ ଭଜନ ଛାଡିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ଦେଖିଲା ପରେ କଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ତାରିଫ କେମିତି ମିଳିଲା? ତାରିଫ ମିଳିଲା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ହିସାବରେ, ଲେଡିଜ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିକି ଗୀତ କମ୍ପୋଜ କରିକି ପୁଣି ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ହିସାବରେ କରୁଛ, ବହୁତ ମାନେ ସେଇଟା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଣ ଖୁସି ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ, କୋରାପୁଟିଆ ଗୀତ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକୁ ରୁଦ୍ରରାଜ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଗୀତଟା ହଠାତ୍ କେମିତି ମନକୁ ପଶିଲା? ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ କୋରାପୁଟକୁ ବିଲଙ୍ଗସ କରୁଛି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଯେମିତି ସମ୍ବଲପୁରର ଗୀତ ସବୁ ଗାଉଥିଲେ, ଏବେ ଏବେ କୋରାପୁଟର ଗୀତ ସବୁ ଗାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୋରାପୁଟର ବି ଏତେ ଆସି ନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଗୀତକୁ ଟିକେ ଆଦୃତ କରିବି ଚାରିଆଡେ। ମୁଁ ନିଜେ ବସିକି ଗୀତଟା ଲେଖିଲି, ଭାବିଲି ଗୀତଟା କରିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ଲୋକମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଲ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୀତ ହେଲା ପରେ ଏତେ ଆଦୃତ ହେଲା, ବହୁତ ଫରେନ ରୁ ବି ମାନେ ଲୋକ ମତେ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି ଗୀତଟା ପାଇଁ, ମାନେ ଏତେ ଭଲ ହେଇଛି ଗୀତଟା, ଟ୍ୟୁନିଂ ଏତେ ଭଲ ହେଇଛି, ଲେଖିଛନ୍ତି ବି ଭଲ। ବହୁତ ବାହାରୁ, ଫରେନ ରୁ ଓଡିଆ ଲୋକ ବି ଫୋନ କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେଡିଜ ହେଇକି ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କମ୍ପୋଜ କରିଛନ୍ତି, ଗୀତଟା ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତବେ ସେଇ ଯୋଉ ଗୀତର କମ୍ପୋଜ ଆପଣ ହିଁ କରିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଯୋଉ ଗୀତ ଲେଖା ହେଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଭାଷାଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ ଅଛି କି ନାଇଁ, ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିଲେ ନା କାହାକୁ ପଚାରିଲେ? ନା, ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିନି। ଠିକ ବୋଲି ଭାବିଲେ ତାକୁ? ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଟିକେ ପୁରା ତ ସେଟା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ପୁରା ଦେଶିଆ ନାହିଁ, ଟିକେ ଓଡିଆ ମିଶିଛି ସେଥିରେ, ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ଓଡିଆ ମିଶିଛି, କାରଣ ପୁରା ଯଦି ଦେଶିଆ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ପୁରା ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଟିକେ କଲେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଦେଶିଆ ଗୋଟେ କରିଦେଲି ଗୋଟେ ଗୀତଟେ। ଗୀତର ଲାଇନ ମନେ ଅଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନଟା କୋରାପୁଟିଆ ନାନିଆ ଇଣ୍ଡୁ ମନ କେ ରସାଇଦେ, ତତେ ଦେଖି କରି ପାଇଆ ହେଲି, ସବୁ ଭୁଲି ଗଲି ରେ, ଆସାବି ଆସାବି ଢିମସା ନାଚୁ, ଆସାବି 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 ଢିମସା ନାଚୁ, ଆସାବି ପାଦରେ ପାଉଚି ମୋର ଚିଡ଼ନ ଚାଡୁ ବାଜଉବେ, ଆସାବି ଆସାବି ଢିମସା ନାଚୁ, ଆସାବି ସାଇ ଲୋଡ଼ି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି, ସାଇ ଲୋଡ଼ି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି, ସାଇ ଲୋଡ଼ି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି, ସାଇ ଲୋଡ଼ି ଲୋରି ଲୋରି ଲୋରି। ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଦୀପ୍ତିମୟୀ ଯୋଉ ଗାଇଲେ, ଗୀତ ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ କଣ କହିଲେ? ସେମାନେ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ କୋରାପୁଟିଆ ଗୀତ ଗାଇଲେ ନା, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଏବେ ତ ଗାଁ ଗାଁରେ ଷ୍ଟୁଡିଓ କଲେ ଚଳେ, ଆମର ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଜୟପୁର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ଗୁଡାଏ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଯାଇକି ରେକର୍ଡିଂ କରନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଗୀତ ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ?
ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଆମକୁ ଟ୍ରାକ୍ ଗୋଟେ ବନେଇବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 7,000 ରୁ 8,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ। ତାମାନେ ଟ୍ରାକ୍ ଫାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ତାର ଡବିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଅଛି, ଡବିଂ ମିକ୍ସିଂ 4,000। ତାପରେ ପୁଣି ଗାୟକ ଗାୟିକାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଅଛି, ସେତିକି ଆଉ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଭିଡିଓ ବନେଇବେ ଭିଡିଓ ପୁଣି ବନେଇବ, ଭିଡିଓ ବନେଇଲେ ପୁଣି 2,000 ସେତିକି ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ନିଜେ ଗୀତ ଲେଖନ୍ତି, କମ୍ପୋଜ କରନ୍ତି, ତା ବାଦେ ଆଉ କିଛି ନିଜେ ନିଜେ କରନ୍ତି କି? ଯେମିତି କି ଭିଡିଓ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ ହଉଛି, ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓ କରି ତାକୁ କିଛି ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେବା ଯେ ଏଇ ଗୀତ ପାଖରେ ଅମୁକ ଦେଲେ ଭଲ ହବ କି ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତି କି? ହଁ ହଁ ଡିରେକ୍ସନ ମୁଁ କୁହେ। ଏଇ ଯୋଉ କୋରାପୁଟିଆ ଗୀତ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡାଏ କୋରାପୁଟିଆ ଗୀତରେ ଖାଲି ଯେ ଋତୁରାଜ ମହାନ୍ତି ବୋଲୁଛନ୍ତି, ପପୁ ପମ୍ପମ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଅଛି, ପପୁ ପମ୍ପମ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଆମର ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣ ବୋଲିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟିଆ ନନି ତୁଇ ଭାଙ୍ଗଡି ନନି କେ ରସଲି ମୁଇ, କୋରାପୁଟିଆ ନନି ତୁଇ ଭାଙ୍ଗଡି ନନି କେ ରସଲି ମୁଇ, ବାୟା ହେଲିନି ତୋର ପାଇଁ তোকে ছনে ন দেখিলে মুই মোর মন হুয়ে হাই পাই, আলে আসবে ননি নাচবা তাতেই পানি মারি গালা ছাই, পানি মারি গালা ছাই, পানি মারি গালা ছাই, পানি মারি গালা ছাই রে দাদা, পানি মারি গালা ছাই। ছনে ন দেখিলে মুই মোর মন হুয়ে হাই পাই, আলে আসবে নুনা নাচবা তাতে পানি মারি গালা ছাই, পানি মারি গালা ছাই, পানি মারি গালা ছাই, পানি মারি গালা ছাই রে দাদা। এই ভয়া କୋରାପୁଟିଆ ଗୀତ ଆଉ କେତେଟା କରିଥିଲେ? ଅଛି ମୋର 4-5ଟା ଗୀତ ଅଛି। ସବୁ ଗୀତର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ପରେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିସା ଭକ୍ତି ନାମରେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପୁଣି କେମିତି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା? ସେଇଟା ଆସିଲା ଏଥିପାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଲିସା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗଲା, ଗୋଟେ ପିଓରଲି ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଭରା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ କରିବି, ସେଥିରେ ପୁରା ଭକ୍ତି ଭରା ଗୋଟେ ମାନେ ଶ୍ଲୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁରା ପୁରା ଭକ୍ତି ଭରା ଚ୍ୟାନେଲ ରହିବ। ଜଣେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଖୋଲିବ, ସେଥିରେ ଶ୍ଲୋକ ବି ରହିବ, ଆଉ ଭଜନ ବି ରହିବ, ଜଣାଣ ବି ରହିବ, ସବୁ ଟାଇପ ର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ନାଇଁ ଯେ ଖାଲି ଭଜନ ଗୀତ ବି ରହିଗଲା ନା, ସେଥିରେ ଆପଣ ଶ୍ଲୋକ ବି ପାଇବେ, ଆପଣ ଚାଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସବୁ ଟାଇପ ର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ। ତାମାନେ ଜଣେ ଯଦି ଚାହିଁବ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଲିସା ଭକ୍ତି କ୍ରିଏସନ ରେ ସେ ସବୁ ଭକ୍ତି ଗୀତ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲ ଯେମିତି ଅଛି ଲିସା କ୍ରିଏସନ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧୁନିକ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଦେଶୀୟ ହେଲା, ସବୁ ଟାଇପ ର ମିଳିବ। ସବୁ ଟାଇପ ର ମିଳିବ। ଆସିଥିଲୁ ତୁ ଏମିତି ମୋ ଫିକା ଫିକା ଜୀବନରେ, ସବୁ କିଛି ଲୁଟି ନେଲୁ, ଲୁହ ଦେଇଗଲୁ ମୋ ଆଖିରେ, ଆସିଥିଲି ତୋ ଜୀବନେ ଭରିବାକୁ ରଙ୍ଗ ତୋ ସପନେ, ହେଲେ ମୁଁ ପାରିଲି ନାହିଁ, ଭାସିଗଲି ସମୟ ସୁଅରେ, କଥା ଦେଇ ରଖିଲୁନି ଭୁଲି ଗଲୁ ମୋ ପ୍ରେମକୁ, ତୋ ଜୀବନୁ ଦୂରେଇ ଦେଲୁ। ଓ ପ୍ରିୟା, ଓ ପ୍ରିୟା, ଓ ପ୍ରିୟା, ଓ ପ୍ରିୟା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇ ସବୁ ପାଇଁ କେମିତି ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି? ସମୟ ମାନେ ମୁଁ ତ ଜବ କରୁଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ସେଟା ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ମତେ ଛୁଟି ମିଳୁଛି, ସଟରଡେ କିମ୍ବା ସଣ୍ଡେ, ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟିକୁ ମୁଁ
ଏଥିରେ ଯାହା ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି ସମୟ ଦେ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ନିଜ ଗୀତ ତ ଆପଣ ମାନେ କମ୍ପୋଜ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଛାଡୁଛନ୍ତି ବାକି ବାହାର କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର କି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟର କି ଲିରିସିଷ୍ଟ କି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛନ୍ତି କି? ହଁ 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 ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୋର ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଶିଆ ଗୀତ ଶିଶିର ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋର ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଗୀତ- କମ୍ପୋଜିସନ ଗୀତ- ଲେଖିଛି ଶିଶିର। ଶିଶିର ସେ ଆଚ୍ଛା। ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହଁ ସିଏ ଲେଖିଛି ମୋର କମ୍ପୋଜିସନ ସେଇଟା ମୁଁ କମ୍ପୋଜିସନ ହେଇଛି ମାନେ ଟ୍ରାକ୍ ବନି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ରିଲିଜ ହେଇନି ତାକୁ ଗାଇବେ ପୁଣି କିଏ? ମୁଁ ଗାଇବି ଆଉ ଜଣେ ଗାଇବେ ସେଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ଆଗକୁ କହିଦେଲେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହଁ ସେଇଟା ରିଲିଜ ହବ ଆଗକୁ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ରେ ରିଲିଜ ହବ ସେଟା ଟ୍ରାକ୍ ଫ୍ରାକ୍ ବନି ଯାଇଛି ଆଉ ଲିସା ଭକ୍ତିରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ରଚିତ ଗୋଟେ ଗଣେଶ ବନ୍ଦନା ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ତ ମନୀଷା ପଣ୍ଡା ଗାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ତାର ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ତ ଭଲ ହେଇଥିଲା তুমি শুভঙ্কর তুমি অগ্রপূজা জয় জয় হে গণনাথ তুমি শুভঙ্কর তুমি অগ্রপূজা জয় জয় হে গণনাথ বিপদনাশন বিঘ্ন বিনাশন সিদ্ধিদাতা ତେବେ ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମାନେ ଆଗ୍ରହ ଦଉଛନ୍ତି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିଲଙ୍ଗସ କରୁଛି କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁ ତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗଲେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ଯେମିତିକି କହନ୍ତି ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ହଉ ସେଠି ଜଣେ ଯାଇକରି ସଂଘର୍ଷ କରିକିରି ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ନିଜର ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବାହାର କରିବାଟା କଷ୍ଟ ହୁଏତ ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲା ହେଇପାରିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କଳାକାର ସେଠି ଯାଇକରି ନିଜର କଳାକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଠି ରହିଲା ପରେ ନିଜକୁ କେମିତି ସଂଘର୍ଷ କରିପାରିଲେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଯେତିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେମିତି ଆସିପାରିଲେ? ସଂଘର୍ଷ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ମାନେ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ନାମ ସଂଘର୍ଷ ନହେଲେ ତ ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବେନି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ତ ସଂଘର୍ଷ ଯେତିକି ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜବ କରୁଛି ସଂଘର୍ଷ ଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ବାହାର କରି ଗୋଟେ ଦିନ ମତେ ଟାଇମ ମିଳୁଛି ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯାହା ଯେତିକି ମୁଁ କରିପାରିଲି ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଖାଲି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଯଦି ଇଏ କରିଥାନ୍ତି ମତେ ହୁଏତ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ ମିଳିଥାନ୍ତା ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ମତେ ସେତିକି ଟାଇମ ମିଳିପାରୁନି ତେଣୁ ଜାରି ରଖିଛି ଯେତିକି ଖୁସିରେ କରିପାରୁଛି ପାରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି ଯେତିକି କରିପାରି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ କି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆଲବମରେ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଆପଣ ଗାଇଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ ବହୁତ ଗାଇଛି କାହାଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଗାଇଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ବାସୁଦେବ ରଥଙ୍କର ଗାଇଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ବି ଗାଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଗାଇଛି ଫାଷ୍ଟ ମୋର ଆଲବମ ଗୋଟେ ସାଇ ବାବାଙ୍କର ଗୀତ ସେଇଟାରେ ଗାଇଛି 3-4ଟା ଆଲବମରେ ଗାଇଛି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଇଏରେ ଯେମିତିକି ଆପଣ କମ୍ପୋଜିସନ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଡାକନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଧରି ନିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନକୁ? ହଁ ଶୀଘ୍ର ଧରି ନିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟଜିତ ହେଲେ କି ଶ୍ରୀଚରଣ ହେଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଦୀପ୍ତି ହେଲେ କି ଆମ ଅଭିଜିତ ଦାଦା ବି ମୋ ସହିତ ଗାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଶିଆ ଗୀତ କଣ ସେ ଦେଶିଆ ଗୀତ? କାଇ ଯାଇ ସୁନାନି ତୁଇ କହିଦେବୁ କି ରେ ତୁଇ ନାଇ କହିଦେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଜଷ୍ଟ ମନେ ପଡୁନି ବଟ ମୁଁ ହିଁ ଲେଖିଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ମୁଁ ଗୀତ ମନେ ରଖି ପାରେନି ଭୁଲିଯାଏ ପରି ତୋ ସ୍ୱର
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁରରେ ଗାଆନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଯାଇକରି ଆପଣ ନିଜର ଗୀତ ହଉ କି ଅନ୍ୟର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, କଣ ତଫାତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଆପଣ ଆକାଶବାଣୀରେ ଗାଇବା କି ଟ୍ରାକରେ ଗାଇବା? ଟ୍ରାକରେ ଗାଇବା ମାନେ କଣ, ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିକେ ଗାଇକି ଟିକେ କରିଦା, କିନ୍ତୁ ଆକାଶବାଣୀରେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପୁରା ଗାଇବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଆକାଶବାଣୀରେ ଗାଇଛି ସେ ଟ୍ରାକରେ ଗାଇବା କିଛି ତାକୁ ମାନେ କିଛି କଷ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶବାଣୀରେ ଗାଇବାଟା କଷ୍ଟ। ଆପଣ ଏତେ ଗୁଡିଏ କମ୍ପୋଜିସନ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ତୋଷ ଜନକ ଗୀତ ଯୋଉଟା ନେଇ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଗୀତ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଗୋଟେ ଫେଭରାଇଟ ଗୀତ? ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲି ଏଇ ବର୍ଷରେ, ସେଇ ଗୀତଟା ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ବି। ଆଚ୍ଛା, କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମତେ ତାର ଟ୍ୟୁନିଂ ଟା ଭଲ ଲାଗେ, ଲେଖାଟା ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ, ତାର ଯିଏ ମ୍ୟୁଜିକ ମାନେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ସୁଭାଶିଷ ବଢିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବି କରିଥିଲା। ସେଇ ଗୀତଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଲାଜ ଲାଜ ଆଖିରେ ମୋ କେତେ ଯେ ମତୁଆଲା ସ୍ୱପ୍ନ, ଅମାନିଆ ଏଇ ମନ ମାନେ ନା କିଛି ବନ୍ଧନ, ବିରହୀ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ମନ ହୁଏ ଛନ ଛନ, ରିମଝିମ ଝରି ବରସା ଭରି ଦିଏ ମନି ଆଶା, ହଜିବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ହାୟ, ହଜିବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ହାୟ, ତୁମ ବାହୁରେ ଏଇ ବର୍ଷାରେ। ଆପଣ ଗୀତ କମ୍ପୋଜିସନ କଲାବେଳେ ହଉ ବା ଗୀତ ଚଏସ୍ କଲାବେଳେ ଆଉ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲା ବେଳକୁ କୋଉ ଦିଗ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବୁନି ଯେ ଭିଉଅର୍ସ ବେଶୀ ଦେଖିଦେଲେ, ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବି ଭିଉଅର୍ସ କରିଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିଉଅର୍ସ ବଢିଲେ ଯେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଢିବ ସେମିତି ବି ମାନେ ନାହିଁ। ଭଲ ବି ଗାଉନାହାନ୍ତି, ସୁରରେ ବି ଗାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିଉଅର୍ସ ବି ବଢି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୀତର କିଛି ମାନେ ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୀତ ଭଲ ହେଇଥିବ, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗୀତଟା ଗୋଟେ ମନରେ ଥିବ, ଯେମିତି ପୁରୁଣା ଗୀତ ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶୁଣିଲେ ଏବେ ବି ଲୋକ ସେଇ ଗୀତଟାକୁ ଯେମିତି ଝୁରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ଆସିବ କାଲି ସେ ଗୀତଟା ପଳେଇଯିବ, ଝଡ ଭଳିଆ ଆସିବ କାଲି ପଳେଇଯିବ, ସେ ଗୀତର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଗୀତ ଏମିତି ଲେଖିବା ସମୟରେ କୋଉ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୀତ ସରିନି, ତାକୁ ଦିନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଲାଗେ? ମୋର ଗୋଟେ ଦିନରେ କେବେ ସରିନି, ମୋର 6 ମାସରେ ବି ହେଇଯାଏ, ବର୍ଷେ ବି ହେଇଯାଏ। ମୋର ଗୀତ ଲେଖିବା ଗୋଟେ ପାଗଳପନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ମୁଁ କାର ଡ୍ରାଇଭ କରୁଥିବି, ହଠାତ୍ ବାଟରେ ମନେ ପଡିବ, ଗାଡି ସାଇଡ ରେ ରଖିଦେବି, ସେଇଠି ଟିକେ ଲେଖିଦେବି। ତାପରେ ଯାଉଥିବି ରୋଷେଇ, ରୋଷେଇ କରୁଥିବି, ରାତିରେ ଶୋଇଥିବି, ରାତି ଅଧରେ କେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ, ଖଟରେ ରଖିଥିବି, ଡାଇରୀଟା ସେଇଠି ଲେଖା ହବ। ହସ୍ପିଟାଲ ରେ ଥିବି, ସମୟ ମିଳିଲେ ସେଇଠି ମାନେ ସେଠି ଗହଳି ଥିବ, ଲୋକ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିବେ, ସେଇଠି କେତେବେଳେ ମନେ ପଡିବ ସେଇଠି ବି ଲେଖା ହେଇଯିବ। ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଗଳପନ। ସେମିତି ସମୟରେ ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡା ମନେ ପଡେ, କିନ୍ତୁ ବସିବି ଲେଖିବି କହିଲେ ମନେ ଆସିବନି ମୋର। କିବା ଭୁଲ ମୁଁ କରିଥିଲି ତତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇ, ହେଲେ ତୁ ବୁଝିଲୁନି ମନ ମନ୍ଦିରେ ତତେ ପୂଜୁଥିଲି। ঝুরুছি তা তেরি আজ भी তো প্রেমকু পারিনি মু ভুলি, তথাপি কাহিনী তাতে সবু সহি জীবি নিজে জଳି। মু যদি মরি যাଏ ମୋ ପ୍ରେମର ସ୍ମୃତି ସବୁ ମୋ ଶବ ସାଥେ ଜଳେଇ ଦବୁ। ଯୋଉ ମୋନାଲିସା ଦିନେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ହାରମୋନିୟମ ଧରୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି ସ୍ୱର୍ଗତ ଦେବରାଜ ମୁନିଙ୍କର ନଖକୁ ଡରୁଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଭାବିଲେ ଆଜି ସେଇ ମୋନାଲିସା କେତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଲିଟେ ବି ନୁହଁ ଛୋଟ। ନାଇଁ, ତଥାପି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ମୁଁ ସେଦିନ ଡରିକିରି
संगीत शिक्षा करनथांती हुए तो आज मोनालिसा पंडा को लिसा क्रिएशंस की लिसा भक्ति क्रिएशन रे जान नथांते हाँ ସେଇଟା ସତ କଥା सतंग नहीं ଆଜ୍ଞା पुणी आउ आगामी लक्ष्य कौन सब अछि ସେଇ ଭଲ କମ୍ପୋଜିସନ କିଛି କରିବି ଲୋକମାନେ କିଛି ଭଲ ଗୀତ ମୁଁ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବି ଲୋକମାନେ କିଛି ଭଲ ଗୀତ ଶୁଣିବେ କହିବେ ଯେ ହଁ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କିଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ କରୁଛି जेमति कि हमर एई जो अभक्त कोरापुट अंचलर आदिवासी वाद्य यंत्र कि आदिवासी स्वर आस्ते आस्ते लोप पाई जाउछि आपण आपनकर संगीत रे सेई स्वरर छाप हो कि वाद्य यंत्र रो किछि व्यवहार करछुंती कि ହଁ ଯେମିତି ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଣ ତା ନାଟା डुडुंगा ଡୁଡୁଙ୍ଗା ହଁ ସେଇ ବାଦ୍ୟର ଇଫେକ୍ଟ ଟା ଗୀତରେ ପ୍ରାୟ दिया ହେଇଛି तथापि आपण आगु को भाबुचंती कि हमर ए अंचलर स्वर को नै गुडा गीत करबी ଆଜ୍ଞା ହଁ जेमति लोक माने मने रखिबे से हाँ, हम अंचलर आज्ञा। स्वर को नै ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା केते खुशी परिवार भितर ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଗୀତ इंटरेस्ट अछि जा हो आपण समय देले मो यूट्यूब चैनल पे भगवान करंतु आपनकर उत्तरोत्तर उन्नति हो मोनालिसा जयपुर नुहंती सारा विश्वर बोली समस्त जानतु बहुत धन्यवाद ଆଜ୍ଞା नमस्कार वसावे